बाणी हजरत सुल्तान महमूद। अखी नीर ते खून जिगरदा उथे वुज़ू पाक कर होई हो। आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो। आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हो। रब की भगती करने वास्ते, मालिक दे मिलण वास्ते सब तो पहला सानू दिल जो है वो फलाद की तरह बनाउण दी लोड़ पैंदी है। एडा वड्डा दिल बनाउण दी लोड़ है कि जिड्डा वड्डा पहाड़ है, क्योंकि बड़े झक्खड़ झोले आउंदे आ। पहाड़ अपनी जगह ते खड़ा रहिंदा है, झक्खड़ उस दे नाल टकरा के लंघ जांदे आ, लेकिन पहाड़ अपनी जगह तो नहीं हिलदागा। क्योंकि जदों असीं परमात्मा की भगती करते हैं उदों यार दोस्त भी सानू कहिंदे आ कि तू किहड़े पासे लग गया है। मापे कहिंदे आ बच्चा यह त्यागी हो गया है, लोक लाज है। इसे तरह शरह तो भी सानू दूर होना पैंदा है, क्योंकि जिस शरह के अंदर असीं पले हुन्ने आ, जम्मे हुन्ने आ, उस दे उत्ते भी सानू मजबूर करके चलाउण की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अगर साडा दिल मजबूत है, तकड़ा है, तो असीं कदे भी अपने रस्ते तो नहीं भटकदे गे। महाराज सावण सिंह सिख घराणे दे अंदर पैदा होए सीगे और लोक लाज की उन्हां दे उपर भी बड़ी परमार सीगी। और वो भी जदों बाबा जैमल सिंह जी नूं अपने पिंड लगे सत्संग कराया, लोक लाज तो डरदे होए उत्थे लिया के ग्रंथ साहब नूं रखिया, ग्रंथ साहब ते सत्संग कराया ताकि लोकां नूं पता ना लग जाए कि इहने ग्रंथ साहब नूं गुरु नहीं रखियागा, बाबा जैमल सिंह नूं गुरु धारण कर लिया है। लेकिन रात नूं जदों शाम दा वक्त होया, जिहड़ी बाबा जैमल सिंह दे नाल बीबी रुको उन्हां दी सेवादार सी, उसने कोठे दे उपर चढ़ के भजन गाउणे स्वामी जी दे शुरू करते। बाबा सावण सिंह महाराज जी खुद दस दिंदे सी, कहंदे सी कि 5 मिनटां मेरी लोक लाज चली गई, क्योंकि बीबी रुको नूं हटा नहीं सकदे सीगे। सो इस वास्ते ये लोक लाज जिहड़ी है ये बड़ी रुकावट हुंदी है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी कि मेरा जो घरां दे विचों चाचा जी लगदा सीगा, वो रोज़ मेहणा मारदे हुंदे सीगे, ताना मार के बात करदे हुंदे सीगे। जद बाबा जी दा उन्होंने दर्शन किया, तजर्बा किया, तो वो अंत समय ये कह गए कि मेरी नौह नूं भी नामदान दवा दिओ। इस तरह जो महाराज सावण सिंह नूं हजूर महाराज कृपाल अपने घर सूबा प्रांत दे विच सजित कसरां दे विच लगे सीगे, उदों उन्हां नूं भी ऐसा सामना करना पिया सीगा। और इत्थों तक कि सिख लोगों ने, अकाली लोगों ने ये कह दिता सीगा कि कोई निमक तक भी इन्हां नूं ना दिओ। इत्थों तक बहुत सारा इकट्ठ गुरुद्वारे दे विच कीता गया कि चल के उन्हां नूं घरों कढ लो, उन्हां नाल बुरा भला सलूक करो। सुबह दा वक्त सी, महाराज कृपाल ने एक खुद आप जिक्र करते हुंदे सीगे कि सुबह दा वक्त सी और हजूर महाराज सावण सिंह बाहर टहलण वास्ते जा रहे सीगे। जद उत्थे चरस्ता आया, एक रस्ता घर नूं मुड़ रहा सीगा, एक रस्ता गुरुद्वारे नूं जा रहा सीगा। महाराज सावण सिंह कहण लगे कि भी गुरुद्वारे चलीए। वो कहंदे साडा भरा जोध सिंह कहण लग्या कि जी उत्थे दा बड़ा कशमकश हो रही है, बड़े लोग इकट्ठे होए आ, तुहाडे खिलाफ है। महाराज कृपाल सिंह कहण लगे कि मैं क्या अपने भाई नूं तू हजूर महाराज नूं इंसान समझदा है, अगर इन्हां दी मर्जी है तो चलन दिओ। जद उत्थे हजूर महाराज खुद सावण सिंह चले गए और उत्थे बहुत सारिया गर्म गर्म अकालियां दी तकरीरां हो रही सीगियां। महाराज जी गए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम सन, जाके मर्यादा दे नाल उत्थे मत्था टेकिया, बैठ गए। और उत्थे जो अकालियां दा बड़ा लीडर सीगा, उसने सवाल कीते महाराज ते कि तैनू तेरी की जात है। महाराज कहन लगे मैं सिखां दे घरे पैदा होया, मैं सिख हैं। फिर वो कहन लगे कि थोड़ा
ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਾ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਗਰਮੋ ਗਰਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਲਾਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਠਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਂ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਵਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਏ ਨੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਗਤ ਸੇ ਵੈਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦਾ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਕੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇਂ, ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇਂ, ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਵਾਂਗ ਪਹਾੜਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉਲਾਮੇ, ਕਰ ਜਾਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज दी पंडित और मलाने दोनों ही मुखालफत करते सन। क्योंकि जदों आके संत सतगुरु अपना सत्संग जारी करते हैं, ये जेड़े लोग शरह दे कैदी हुंदे है और जिन्हां लोगों ने अपना मंदिरां मसीतां दे विच बैठ के बिजनेस चलाया हुंदा है, उन्हां वो लोग समझे कि साडा हुण घाटा पै जाएगा, जेड़े सत्संगी हो गए वो साडे जाल च नहीं फसणगे। इस वास्ते वो लोग की करते हैं, अंदरों अंदरी लोगों नूं सिखा दिंदे है। स्वामी जी महाराज कहते पंडित भेख पेट के मारे वे संतन पर कर दे तान, हित कर संत उन्हें समझावे वे मानी नहीं माने आन, उनके चाह मान और धन की परमार्थ से खाली जान। इस वास्ते सुल्तान बाहू कहता है कि कितने भी सानू मालिक की भगती करदियां नूं उलांभे आउण, कोई साडे उत्ते जुल्म आ जावे तो कहण लगे सानू इस तरह समझने चाहिए है कि जिस तरह बाग बहार दे उत्ते आया महक दिंदा है, साडे अंदरों फिर भी भगती दा ही जज्बा निकलना चाहिए। मालिक की भगती नहीं लोगों के कहण दे उत्ते छड्ड देनी चाहिए। और शुरू दे विच जद मैं साधु संतां दे पास जाण लग्या सीगा, साडे भी मापियां दे अंदर ऐसी हलचली मची सी और रिश्तेदारां दे अंदर। वो कहंदे सी तू साधु संतां दे पास जाके सानू बदनाम करदा है और तू कुल नूं लाज ला रहा है और तेरा की काम है साधु संतां दे पास जाण दा। एक दफा मैं पंजाब दे अंदर सत्संग करन वास्ते गया। मेरा मामा जी सत्संग दे अंदर लोके बैठ के सत्संग सुनदा रहा, जेड़ा किते ताना मारदा हुंदा सी कि तू सानू बदनाम करदा है। लेकिन उन्हें जो रात नूं सत्संग सुनिया लोके, जदों देखिया भी किसी तो पैसे नहीं लै रहा, फिर उते ये भी बर्दाश्त ना होया, कहण लगा तू लोकां तो सुखी खल पटा रहा है, तू लैंदा नहींगा। मैं क्या मामा जी जे कुछ लैने आ तुसीं तद भी नहीं छड्डदे, जे नहीं लैंदे तुसीं तद भी खुश नहीं गए, तुसीं किस तरह खुश होवोगे। और उस तो 20 दिन बाद मेरी माता दे जो माता पिता सन, मेरे नाना नानी, वो इकट्ठी इक्के टाइम दे विच चोला छड्ड गए सीगे और मैनू तार दिती गई, बुलाया गया। लेकिन जब हजूर कृपाल ने उन्होंने संभाल की, फिर उही मामा जी मन गए, कहने लगे बई हुण असीं मनदे हां तेरे गुरु नूं, तेरा गुरु ठीक है। इस तरह कुछ 2-3 महीनों बाद साडे पिता जी चोला छड्डण लगे। वो 95 साल की उम्र दे सी। मैनू तकरीबन 2 दिन पहला तार दे के सदाया गया। जब मैं गया बिल्कुल वो बीमार नहीं सन। वो कहण लगे कि मैं खुश हाँ तेरे ते, मैं तेनू गलती करदा सी जिहड़ा हटाउंदा हुंदा सीगा। मैनू एक बग्गी दाढ़ी वाला और चिट्टे कपड़े है, मैनू रोज़ विखाली दिंदा है जिस तरह गुरु नानक हुंदा है। और मैं चुप करके उहदियां बातां सुनदा रहा। मैं कहा चल अच्छी बात है, जे तेरा अंत समय भी इधर ख्याल आ गया। वो कहण लग्या मैं सवेरे चलिया जाऊँ 12 बजे। मैं आख्या अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन जो 11 बजे मैनू कहण लग्या तू मेरे कोले आ जा। मैं कोले उसदे कुर्सी डाह ली, वो मंजे ते पए सन, बैठ गया। बैठ के मैनू कहंदा तू मेरी बुक्कल दे विच बैठ जा। जब मैं बुक्कल दे विच उसदे बैठ गया, जिस तरह पिता दी बुक्कल दे विच बच्चा बैठदा है, और मेरे वो ढूई दे उपर हथ फेरे, कदे मेरे सिर दे उत्ते हथ फेरे। वो कहण लग्या कि मैं गलत सां जिहड़ा तैनू कहंदा सी, तेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है और मेरे अंदर भी मैनू दस रहा है और मेरी संभाल हो रही है और मैं बहुत खुश जा रहा है। इतनी कहंदा वो शरीर छड्ड गया सीगा। और जिहड़े कोले बैठे सी वो भी कहंदे सीगे कि गुरु होवे तां ऐसा ही होवे। और बहुत सारे साडे कुनबे दे लोगों ने नामदान प्राप्त किया। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि सत्संगी दे रिश्तेदारां तक भी गुरु नूं संभाल करनी पैंदी है, सत्संगी दी तां करनी सी। इसे तरह साडे रिश्तेदारी दे अंदर 14 साल का एक लड़का जिसदे मोटी माता निकली हुई सीगी और उसने तकरीबन 4-5 दिन पहला बहुत सारा बरड़ाट किया। और जब मैं उसके कोले चलिया जावां वो कहे मैनू हुण तकलीफ नहीं होंदी गी। और जदों उहदे माता पिता कोले जांदे सीगे वो कहंदा सीगा कि मैनू कीड़े तोड़ तोड़ के खांदे है और मैनू अंदर भैड़ियां शक्लां वाले मारदे है। और जब मैं उहदे कोले उठ जावां और फौरन उसकी तकलीफ हट जाती सी। वो बड़े मेरे अगे मिन्नतां करे कि तू मेरे कोलों ना जा। और मेरे माता पिता जिहड़े वो हटाउंदे नहीं गए। लेकिन सतगुरु की ऐसी दया हुई, जितने भी साडे पिंड दे अंदर थोड़े बहुते सत्संगी सी 5-4 सीगे, उन्हां सारिआं नूं हजूर ने दर्शन दिते और कि मैं फलाने टाइम दे उत्ते जाऊँगा। हालांकि उसकी माता नूं नाम नहीं मिलिया सीगा। हजूर ने सुपने दे अंदर उसनूं दर्शन दिते कि अज तो चौथे दिन रात के 12 बजे मैं इस नूं लैके जाऊँगा और चाह पी के जाऊँगा। और जदों रात के 11 बज गए उदों उस लड़की नूं फिर सुपना आया। हजूर ने दर्शन दिते, कहण लगे काको वेला आ गया, हुण तू मैनू चाह कर दे, मैं जाना है। और वो लड़की उठी, मैनू मैं बैठा ही सीगा और वो जाके चौंके दे अंदर
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਗਈ, 12 ਤੋਂ ਵਕਤ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸੁਰਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਭਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੋਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਆਸਤਾ ਜੀ ਜਣੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਲੇ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਠੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਈ ਪੀਰ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਪੀਰ, ਜੋ ਪਰ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਾਫਰ ਬੇਪੀਰ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬੇਪੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਉਲਾਮੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੇ ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਖਬ ਕੁਲ ਅਸਰਾਰਾਂ ਸਜਦਿਓ ਸਿਰ ਨਾ ਚਾਏ ਬਾਹੂ ਤੋੜੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ, ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਈਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਜਦ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੈਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੋਪੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਬਿਹਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੁੱਕਦਾਗਾ, ਜੋ ਅਨੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੈਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਕਿਸਕੇ ਲੱਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਆਂ ਮਲਾਹੇ। ਸੇਵਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜਾਂ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਿਲਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਦਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਿਲਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠ, ਕਹਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਸਿਲਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। और वो कहने लगा तौबा तौबा, और शेख सिलवी भी कहने लगा तौबा तौबा। और शेख सिलवी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕੰਬਰ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। और शेख सिलवी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। तो शेख सिलवी ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਦਾਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਐਡੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। और शेख सिलवी कहने लगा तू जा किसी मसीत के मुल्लां दे पास। और जब दूसरा आया और उसनू भी शेख सिलवी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहने लगा कि ठहर जा। वो जो सेवक बनना आया सीगा वो कहने लगा क्यों। वो आदा मैं तो तेनू परम समझ के उच्चा समझ के आया सीगा, अगर तू पकंबर ही है तो पकंबर की उम्मत तो मैं खुद हैगा। वो कहने लगा नहीं कि मैं तेन सारा ही भेज दूंगा, मैं देखता सी कि तेरा कितना उच्चा ख्याल है। सो इस वास्ते उसने सचखंड का रस्ता दिता, नामदान दिता। सज दियो सिर न चाहे बाहू, थोड़े काफर कहन हज़ार। आशिक इश्क माही दे कोलो कदी न थींदे वांदे हो। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਜਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪਿਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚਲਾ ਲੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੰਬ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਵਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਤਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਘੰਟੇ ਦਿਨੇ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਤਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੂਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਨ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਓ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿਸਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣੋ ਬਰਤ 50। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ ਭਗਤ ਕਨੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੂਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਨ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫ ਸਹੀ ਕਰ ਪੜਿਆ ਬਾਹੂ, ਵਾ ਨਸੀਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਨ ਅਲਫ ਸਹੀ ਕਰ ਪੜਿਆ ਬਾਹੂ, ਵਾ ਨਸੀਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਤ ਫਿਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੀਵੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਿਤ ਫਿਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੀਵੇ ਹੋ। ਜਿਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜਾਨ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ
दोही जहानी जीवे हो। हजरत बाहू कहता है कि जिन्हें जिंदे जी अपने गुरु के हवाले अपनी जिंद कर दी है, वो इत्थे भी जिउंदे है, अगे भी जिउंदे है। उन्हां दी कबर जिउंदी रहेगी, दुनिया की हमेशा वास्ते उहदी याद दुनिया के दिलों दे विच बैठ जाएगी। और ऐसे सिख दा गुरु दुनिया दे विच नाम रोशन कर दिंदा है। अपनी तरफों सिख अपने गुरु का जस गाउण निकलदा है, लेकिन गुरु उस नूं बदनाम कर दिंदा है। और हजूर कृपाल ने मैनूं बड़े पते की गल दसी सी। वो कहण लगे मेरे दिल दे विच आशा सी कि महाराज सावण सिंह नूं मैं दुनिया दे विच दसा महाराज सावण सिंह भी कोई ताकत होए है, लेकिन वो कहण लगे मैं महाराज सावण सिंह नूं दसण गया सीगा, लोग कृपाल कृपाल करन लग पे है। जिने जींदे जान माही नूं देती, ओ दोही जहानी जीवे हो। क्षमा चराग नित रोशन जागन, सैक्यों बालन दीवे हो। हुण हजरत बाहू कहंदा है कि जिन्हां दी आत्मा दे अंदर प्रकाश पैदा हो गया, प्रकाश प्रगट हो गया, उन्हां दे अंदर दिन रात दा कोई फर्क नहीं। उन्हां नूं दीवा जगाया या ना जगाया इको जी चीज हुंदी है। जद महाराज सावण सिंह जी अंत समय बीमार सन, उस वक्त महाराज सावण सिंह जी कहण लगे कि सूरज चढ़िया कि जलंधर वाले भी देखते हैं। और महाराज कृपाल सिंह अंदरूनी राज के वाकफ सन। वो कहण लगे जी जिन्हां ते तुहाडी किरपा है, एक जलंधर वाले की इन अमरीका अफ्रीका वाले भी देख रहे हैं। लेकिन जेडे अंदरूनी राज के वाकफ नहीं सन, वो कोले बैठे ये कर रहे थे कि महाराज सावण सिंह का दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि अंदरूनी राज के वाकफ नहीं सन महाराज कृपाल को बगैर। और गुरु नानक ने भी आपके पुत्रां नूं अंत समय कहा सीगा कि सूरज चढ़िया होया है। वो कहण लगे तू बुढ़ा हो गया, तेरा दिमाग ठीक नहीं गा, सूरज कित्थे चढ़िया, अद्धी रात है। जब भाई लहणे कन्नी जेडे बाद में गुरु अंगद देव जी बने, उसनूं कहा कि सूरज चढ़िया, वो कहंदा हाँ जी। वो कहंदे जा चादरां लै जा, तू धो के लिया। वो गया चादरां धो के लियाया, क्योंकि गुरु अंगद देव जी अंदर जांदे सी, अंदरूनी राज दे वाकफकार सन। क्षमा चराग नित रोशन जागन, सैक्यों बालन दीवे हो। अकल फिकर दी सोच न बाहू, उथे फहम कचीवे हो। हुण हजरत बाहू कहंदा है गुरु दे सेवक नूं कोई, क्योंकि अकल और इश्क दा वैर हुंदा है, और जिथे असी अकल तो कम लैने हैं असी कदे भी भगती दे विच कामयाब नहीं हो सकते। ये तो एमए पास नूं भी 5 साल के बच्चे की तरह बढ़ना पैंदा है। महात्मा कहते हैं तुम कहता है पुस्तक देखी, हम कहते हैं आंखी देखी। महात्मा जो बात बोलते अखी देखी बोलते, असी पुस्तकों के हवाले दिने हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं जो प्राणी गोबिंद ते आवा, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। ये धर्म पुस्तकां की चीज़ां हुंदियां है। रिखियां मुनियां पीरां पकंबरां संतां महात्मा कमाइयां कीतियां, पिंड नूं छड्डे ब्रह्मंड ते चढ़े मालक दे नाल विसाल कीता। जो जो नज़ारे उन्होंने अगे जाके उन्होंने प्राप्त होए, जो रुकावटां पेश आईयां वो साडे फायदे वास्ते या साडे गाइडेंस दे वास्ते उन्होंने वेदां शास्त्रां दे अंदर जिक्र कर दिता। जद असीं पढ़दे हैं उन्हां नज़ारिਆਂ दा जिक्र है, उन्हां घाटियां नूं टप्पण दा तरीका लिखिया होया है, लेकिन वो नज़ारे असीं पढ़ के नहीं देख सकते गे। वो नज़ारे तो असीं जदों इन्हां नूं अपने तजर्बे दे विच लियावांगे धर्म पुस्तकां नूं फिर ही देख सकते हैं। हर एक महात्मा ने आपो अपनी धर्म पुस्तक के अंदर तिन्नां चीज़ां दी महिमा कीती है। सत्संग की महिमा की है, महात्मा ने नाम की महिमा की है और सतगुरु की महिमा की है। सतगुरु बगैर नाम नहीं मिलता, सत्संग तो बगैर साडे अंदर बिरे और तड़प नहीं पैदा होंदी, तहकीकात मुकम्मल नहीं होंदी और नाम तो बगैर मुक्ति नहीं गी। अकल फिकर दी सोचन बाहू, उथे फहम कचीवे हो। इश्क माही दे लाया गी, उन लगिया कौन बुझावे हो। गुरु दे प्यार दी जिस दे अंदर अग बल पवे
ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਦਾਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੁੱਖ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਧਰਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇਖੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੂਰ ਪਰ ਅੰਦਰੀ। ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੂਰਾਂ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਛਿਦ ਨੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨੀ ਚੱਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੂੰ। ਔਰ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਲਿਆਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆਏ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇਖੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਬੱਸ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਣ ਬੁਝਾਵੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਚੁਕਾਵੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਝੁਕਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਚੁਕਾਵੇ ਹੋ। ਨਾ ਖੁਦ ਸੋਵੇ ਨਾ ਸੋਵਨ ਦੇਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਨ ਜਗਾਵੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਵੇ? ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਢਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।